আর যখন ক্যাপ্টেন ছিল তখন কি ওর পারফরমেন্সে কি আইপিএল ট্রফি জেতা হয়েছিল? আমরা সবাই পারফরমেন্স দিয়েছিলাম। ক্যালিস পারফরমেন্স দিয়েছিল, বিসরা পারফরমেন্স দিয়েছিল, মনোজ তিওয়ারি গিয়ে ম্যাচ শেষ করেছিল, সুনীল নারায়ণ ভালো বল করেছিল বলে আমরা প্রথম আইপিএলটা জিতেছিলাম। কিন্তু ক্রেডিট কে নিয়ে গেল? তাহলে মাহौल আছে, পিআর আছে, সব আছে বলে माहौल गुनो क्रेडिट गुनो নিয়ে যাচ্ছে। गौतम गंभीर एक पाखंडी आदमी है। गौतम गंभीर जो कहते हैं वो करते नहीं है। गौतम गंभीर न अकेले कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन नहीं बनाया, उसमें पूरी टीम का हाथ था। ये सिर्फ गौतम गंभीर का पीआर है जिसके चलते उनको सारा क्रेडिट मिलता है। ये कहना है 2012 और 2014 की केकेआर टीम के सदस्य मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी उस वक्त गौतम गंभीर की कप्तानी में केकेआर के लिए खेले थे और केकेआर की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बाद अब मनोज तिवारी को ऐसा लगता है कि भाई जो सारा क्रेडिट है वो गौतम गंभीर को मिल गया, लेकिन वहां पर उनका जो योगदान था कप्तान के तौर पर था, लेकिन पूरी टीम ने वो टूर्नामेंट जीता है। यानी बात काफ़ी हद तक वैसी नजर आती है जैसे कि गौतम गंभीर बार बार कहते हैं कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। 2011 वर्ल्ड कप को लेकर कई बार वो कह चुके हैं कि भाई देखिए वो पूरी टीम का टूर्नामेंट था। धोनी ने वहाँ पर फाइनल में आकर 91 रन बना जरूर दिए, लेकिन वो टीम का टूर्नामेंट था। वैसे कुछ अब मनोज तिवारी सामने आए, साफ तौर पर कहा कि भाई ये पूरा पीआर गेम है जो आपको हीरो बना कर रखता है, सारा क्रेडिट आपको मिलता है, लेकिन केकेआर चैंपियन बनी, पूरी टीम का हाथ था वहाँ पर। पिछले साल जो आईपीएल हुआ वहाँ पर केकेआर की टीम चैंपियन बनी, वहाँ पर मेंटोर के तौर पर गंभीर थे, लेकिन चंद्रकांत पंडित टीम के कोच थे। मेंटोर का रोल और कोच के रोल में काफ़ी डिफरेंस होता है, मनोज तिवारी ने इसको भी बताया। साथ में मनोज तिवारी ने अपने न्यूज़ 18 बांग्ला को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा है कि भाई देखिए गौतम गंभीर जो बातें करते हैं वो बातें पूरी तरीके से मानते भी नहीं है, एक तरीके का पाखंड करते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि विदेशी कोच जो होते हैं उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन उन्होंने फिर अपने साथ विदेशी कोच रखे। जब उनको कोच चुनने का मौका मिला तो मॉर्ने मोर्कल को लेकर आए, रियान टेन डोशेट को लेकर आए, इंडियन कोच भी ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ये पूरी तरीके से एक पाखंड नजर आता है उनको। मनोज तिवारी ने कई आरोप भी लगाए एक तरीके से कहा जाए तो। गौतम गंभीर को लेकर कहा है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आप T20 खाली एक टूर्नामेंट अपनी टीम को जिताने के दम पर कोच बन जाते हैं, लेकिन आप सही चॉइस नहीं थे। दो नाम भी सुझाए मनोज तिवारी ने, कहा है कि भाई देखिए वीवीएस लक्ष्मण हो सकते थे, साईं राज बहुतुले हो सकते थे, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, टेम्परामेंट है टीम इंडिया की कोचिंग करने का, लेकिन गौतम गंभीर वो खिलाड़ी सही नहीं है जो कोचिंग कर सकते थे। अब मनोज तिवारी ने जो इतने सारे आरोप लगाए थे इसको लेकर गौतम गंभीर के लिए सपोर्ट में कुछ क्रिकेटर सामने आए हैं। हर्षित राणा का पोस्ट वहाँ पर नजर आता है, नीतीश राणा का वहाँ पर पोस्ट नजर आता है, जो कि साफ तौर पर वहाँ पर पूरी तरीके से गौतम गंभीर के साथ खड़े रहते हैं और मनोज तिवारी की बात को पूरी तरीके से गलत बताते हैं। न्यूज़ 18 बांग्ला को ये इंटरव्यू दिया है, आप खुद सुन सकते हैं मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर को लेकर क्या क्या कहा है और किस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई उनको एज अ कोच गौतम गंभीर बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं। আরে যখন মেন্টর হয়েছে তখন কি শুধু মেন্টরের জন্য কি ট্রফি জেতা হয়েছিল? আর যখন ক্যাপ্টেন ছিল তখন কি ওর পারফরমেন্সে কি আইপিএল ট্রফি জেতা হয়েছিল? আমরা সবাই পারফরমেন্স দিয়েছিলাম। ক্যালিস পারফরমেন্স দিয়েছিল, বিসরা পারফরমেন্স দিয়েছিল, মনোজ তিওয়ারি গিয়ে ম্যাচ শেষ করেছিল, সুনীল নারায়ণ ভালো বল করেছিল বলে আমরা প্রথম আইপিএলটা জিতেছিলাম। কিন্তু ক্রেডিট কে নিয়ে গেল? তাহলে माहौल আছে, পিআর আছে, সব আছে বলে माहौल গুলো ক্রেডিট গুলো নিয়ে যাচ্ছে। আমরা লোকেদের মানুষের হৃদয়ের মধ্যে জায়গা করতে পেরেছি, তাই জন্য লোকেরা আমাদেরকে পছন্দ করে। কিন্তু আইপিএলে ট্রফি জেতা, প্লেয়ারদের সাপোর্ট নিয়ে আর ইন্ডিয়ান টিমকে চালানো এই মাইন্ডসেট নিয়ে কোনোদিন ম্যাচ করবে না। রোহিত শর্মা টেস্ট ম্যাচ কি লাস্ট খেলে ফেলেছে মেলবোর্নে? রোহিত নিজে বলছেন না আগামী সময় দেখা যাবে, কিন্তু টেকনিক্যালি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জুন মাসের আগে কোনো টেস্ট নেই, তার আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে, সেখানে জিততে না পারলে জানা নেই রোহিতের কি হবে, আমরা কেউই জানি না। তো সেক্ষেত্রে রোহিতের ভবিষ্যৎ কি দেখো, রোহিতের যা এজ এখন 37+, তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে রোহিত শর্মাকে কেউ বাদ দিতে পারবে? বাদ পড়লো, ও নিজে থেকে বসেছে, ও তো গম্ভীর বসিয়ে ইন্টারভিউ গম্ভীর বসাবে? গম্ভীরের সাহস আছে? গম্ভীরের কোনোদিন সাহস হবে? মুম্বাই এসকেপ খেলে ও, নিজেকে এসকেপ করলো, নিজেকে সরিয়ে নিল। ইন্ডিয়ান্সে খেলে ও, রোহিত শর্মা মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স থেকে বেরোয়নি। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে 5টা ট্রফি দিয়েছে, মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলে। আর কি বলবো, এইটাই তো যথেষ্ট আনসারের মধ্যে। ও যেদিনকে চাইবে সেদিনকে ও বসবে। এই গ্রুপগুলো মানে গ্রুপিজম আছে, তুমি শুনেছি আগেও তুমি বলেছো, এই গ্রুপগুলো কারা যদি স্পেসিফিক বলো? সবচেয়ে ভোকাল, হ্যাঁ ভোকাল বলে বিরাট যখন ক্যাপ্টেন্সি করতো তার একটা গ্রুপ ছিল, তখন আমরা দেখলাম আরসিবির ছেলেগুলো খেলতো কি খেলতো না? হ্যাঁ একটা যখন বিরাট ক্যাপ্টেন্সি থেকে সরলো কি করে, কেন সরাতে হলো, কেন বাধ্য হলো? নিজে ছেড়েছে। কি নিজে ছেড়েছে? নিজে থোড়ি না ছেড়েছে, নিজে বলে একটা ফরম্যাট থেকে সরানো হয়েছে, তারপরে ছেড়েছে নিজে থেকে।
ও এমনি এমনি ছাড়েনি, ছাড়ার একটা সীমা হয়ে গেছে, একটা এরকম একটা জায়গায় চলে গেছিল যারা বাকি প্লেয়াররা বাকি অনেকরাই খুশি ছিল না, হ্যাপি ছিল না বিরাটের ক্যাপ্টেন্সি আর ওর যা একটা গ্রুপ হয়ে গেছিল, যার কারণে ওকে বাধ্য হয়ে করতে হলো। তারপরে এখন যখন রোহিত আছে, রোহিত নিজের একটা টিম গুছিয়েছে, সেখানে এটা স্বাভাবিক ভাই, এটা হিউম্যান টেন্ডেন্সি, হিউম্যান নেচার। একটা ছেলে বিরাট কোহলি যখন ক্যাপ্টেন্সি করতো ভালোই করতো, খারাপ করতো না, টিমকে একটা জায়গায় নিয়ে এসছে, ফিটনেস কালচার নিয়ে এসছে, আর মানে কিভাবে এগ্রেসিভ ব্র্যান্ড অফ ক্রিকেট খেলতে হয় এত বছর ধরে ক্যাপ্টেন্সি করেছে, একটা টিমকে তৈরি করেছে, তুমি ওকে বাদ দিয়ে দেবে, ওর কি মনে আঘাত লাগবে না? ও কি সামনে এসে বলবে না আমি তোমাকে সাপোর্ট করবো না, আমি মাঠে ক্যাপ্টেন্সি করবো না, তোমার সাজেশন দেবো না? তখন লোকরা তো বুঝে যাবে কে তো সেলফিশ, যদি না কন্ট্রিবিউট করে তোকে তো বাধ্য হয়ে করতে হবে। কিন্তু মনের ভেতরে ওর তো রাগ আছে রে ভাই, রাগ নেই? ওকে এই ইন্ডিয়ান টিমটাকে তৈরি করার পর, এই জেনারেশনের টিমটা তৈরি করার পর ট্রফি আসেনি ঠিক আছে, কিন্তু ওটা তৈরি তো করেছে। আরে ভাই আমি সঠিক সুযোগ যদি পেতাম না, আমি কাছাকাছি পৌঁছে যেতাম, ঠিক আছে? আমি আর বেশি বলবো না, সুযোগ দেওয়া হয়নি আমাকে, তার মানে এ নয় কি আমি ক্রিকেট বুঝি না, আমি টেকনিক্যাল পার্টটা বুঝি না। ও বুঝতে পারছে না কি ওর প্রবলেমটা কি হচ্ছে, অনেকেই বুঝতে পারছে না, অনেকেই বলছে শুধু মেন্টাল ডিসিপ্লিনের অভাবে ও আউট হয়ে যাচ্ছে। মেন্টাল ডিসিপ্লিন তো আছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে ওর ইগোটা চলে আসছে সঙ্গে। ও দেশের 1 নম্বর, মানে দেশ আর বিদেশের মানে বিশ্বর 1 নম্বর ব্যাটসম্যান হিসাবে ওকে লোকেরা চেনে তো, কেন এত গাদা করে রান করেছে। তো যখনই এত রান করে, আমি বিশ্বর 1 নম্বর প্লেয়ার যখনই হয়, তখন ও সবসময় মাইন্ডসেটটা হচ্ছে আমি ডমিনেট করব, নো ম্যাটার কত ভালো বল করছে অপোজিশন। বোলারকেও বোলিংটাকে সম্মান দিতে হয়, সেটা ও দিচ্ছে না ইগোর কারণে। ও ভাবছে আমি বিশ্বর 1 নম্বর খেলোয়াড়, যখনই যেখানেই আমায় বল করবে আমি ওটাকে ডমিনেট করে আমি রান বার করব, সেটা হয় না ক্রিকেট খেলায়। এটার সঙ্গে সঙ্গে ওর 3 নম্বর আর সবচেয়ে মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা টেকনিক্যাল ফল্ট হচ্ছে। টেকনিক্যাল ফল্টটা হচ্ছে ওর যে ব্যাক অ্যান্ড অ্যাক্রসটা হচ্ছে, সে আগে মিডল স্টাম্পে করতো, এখন অফ স্টাম্পের ওপরে চলে যাচ্ছে। যখনই ব্যাক অ্যান্ড অ্যাক্রস অফ স্টাম্পের ওপরে চলে যায় কেউ, তখন ওর অফ স্টাম্পটা কোন জায়গায় আছে সে সাবকনসিয়াসলি বুঝতে পারে না, কনসিয়াসলি বুঝতে পারে না। তার মনে হয় কি আমি বলের অনেক কাছে চলে গেছি। বোঝার চেষ্টা করো টেকনিক্যাল ব্যাপারটা। আমি যদি অফ স্টাম্পে ব্যাক অ্যান্ড অ্যাক্রস করে চলে যাচ্ছি, অফ স্টাম্পের বাইরের বলটা আমার মনে হচ্ছে আমার কাছের বল, ওই জন্য খেলতে যাচ্ছে। যখন ভিডিওতে দেখছে বুঝতে পারছে না, আর এটা বলার জন্য কেউ নেই। ব্যাটিং কোচ ও বলতে পারবে বিরাট কোহলিকে? ওর অভিষেক নায়ার সাহস আছে? ও কি বলতে পারবে টেকনিক্যাল পার্টটা? ফার্স্ট অফ অল বলতে পারবে কি পারবে না সেটা তো পরের কথা, ও কি রিড করতে পারছে কি ভুল হচ্ছে? আরে এগুলো দেখার বিষয়, এটা ডিটেলে তোমাকে দেখতে হবে, তার জ্ঞান হতে হবে, সেটা জানতে হবে। ও কি লেভেল 2 আছে কি লেভেল 3 কোচ আছে সেটা জানতে হবে। আমরা কেউ জানি না ও লেভেল 3 আছে কি নয়। একটা ইন্ডিয়ান টিমে যে কোচের সিলেক্ট হয়েছে তার লেভেলটা কি সেটা তো আমরা সবাই, আমাদের দেশের সবকটা খেলা প্রেমীদের কি কোনো কোচিং লেভেল আছে সেটা তো জানা দরকার। যদি না থাকে তাহলে কি করে সুযোগ পেলো? আর যা ভুল হচ্ছে, প্রথম তো হচ্ছে ভুলটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। আর ভুলটাকে তুমি প্র্যাকটিস সেশনেও করে তুমি ওটাকে রেকটিফাই করতে পারো, বা তুমি রঞ্জি ট্রফি খেলেও তুমি রেকটিফাই করতে পারো। এবার প্রশ্ন হচ্ছে রঞ্জি ট্রফি খেলতে গিয়ে তোমায় 5 দিন মাঠে থাকতে হবে, এই 5 দিন কি থাকার সময় আছে? ওই মাইন্ডসেটটা আছে কি আমি ওই এনার্জিটা দেবো? আবার গিয়ে যদি প্রথম বলে আউট হয়ে যায় তাহলে কি ও টিমের সঙ্গে থাকবে 5 দিন? সেটা হচ্ছে প্রশ্ন। এবার সঠিক নিজের টেকনিকটাকে সঠিক করার জন্য এত বড় প্লেয়ার কেউ বলতে পারছে না ওকে ওই জায়গাটা। আমি অবশ্যই আগামীকাল ইনস্টাগ্রাম লাইভ করব, সেখানে আমি ওই ভিডিওটা করব, বলবো। যদি ওই কথাটা ওর কানে যায়, অবশ্যই যদি কাজে লাগাতে পারে তাহলে বেনিফিট হবেই। অনেক রিসার্চ করে আমি দেখেছি, ওর তুমি ভিডিওসগুলো বার করে দেখে নেবে, সেটা মেলাবে, তখন বুঝতে পারবে কি বলছি। জুনিয়র বা জুনিয়রের জন্য নয়, মানে আমি যেটা খেলা দেখতে পাচ্ছি চোখে, যার কারণে ভুল হচ্ছে। আমারও তো ভুল হয়েছিল অনেক সময়। অফ স্টাম্পটা প্লেয়াররা বুঝতে পারে না কতটা কাছে কি কতটা বাইরে। অনেক সময় প্লেয়াররা ছেড়ে বোল্ড হয়, অনেক সময় বাইরের বল খেলে ফেলে, মনে হয় কি আমার কাছের বল, যার কারণে আমি খেলে ফেলি। সেটাকে আইডেন্টিফাই করে ওকে হাইলাইট করতে হবে। আমার মনে হয় না গম্ভীর অভিষেক নায়ার করতে পারছে। আমরা কথা বলছিলাম মনোজ তিওয়ারির সঙ্গে, এবং মনোজ তিওয়ারি স্পষ্ট কথা চিরকাল বলেন, আরো একবার বলে দিলেন কোচের সমস্যা যেখানে যেখানে আছে, কোচ সাপোর্ট স্টাফদের যে ভুল আছে সেই জায়গাগুলো স্পষ্ট করে তুলে দিলেন, এবং বিরাটের কোথায় সমস্যা আছে খুব টেকনিক্যালি ব্যাখ্যা করে দিলেন।
আর তার সঙ্গে আরও এক ঝাঁক বিতর্কিত মন্তব্য করলেন। কি অশ্বিনের অবসরের জন্য দায়ী কার্যত গম্ভীর বলে দিলেন, ড্রেসিং রুম চালাতে ব্যর্থ গম্ভীর সেটাও বললেন। শুনলেন তো ইন্টারভিউটা, মনোজ তিওয়ারি যখন নিউজ 18 বাংলায় বসেন তখন কিভাবে এক্সক্লুসিভ এই বিস্ফোরক কথাগুলো বলেন। কারণ মনোজ মনে করেন তিনি সমান সুযোগ পেলে আজকে তিনিও বিরাট বা রোহিতের মতো একদমই সেই সমসাময়িক বা সেই পর্যায়ের ক্রিকেটার হতে পারতেন। সেঞ্চুরি করে বাদ পড়েছেন, সেই আক্ষেপ আজও তার গলায়। তাই সুযোগ পেলে এখনো সমালোচনা করতে ছাড়েন না বাংলা ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক, রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি। নিউজ 18 বাংলা ডিজিটালে আপনাদের সঙ্গে আমি ইরণ রায় বর্মন ছিলাম। এখানেই শেষ করছি এই বিস্ফোরক ইন্টারভিউ। কার্যত এটা পার্ট 2 ছিল, এক মাস আগে বিস্ফোরক ইন্টারভিউ পার্ট 1 ছিল। অবশ্যই কথা দিচ্ছি আগামী দিনে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে মনোজ তিওয়ারির এরকম চাচা ছোলা স্পষ্ট বক্তব্য ইন্টারভিউ থাকবে। আর তার আগে এটা শেয়ার করুন। আগের বার যেভাবে ভালোবাসা দিয়েছিলেন, 2.5 মিলিয়ন দর্শক সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছিল, আশা করি এই ভিডিও আরো বেশি সংখ্যক দর্শক দেখবেন। ধন্যবাদ। আপনাদের সঙ্গে আমি ইরণ রায় বর্মন ছিলাম। এই ভিডিও এখানেই শেষ।